Hello everybody. Today we'll discuss the paper IBPS SO. See the first question from the reasoning statements and conclusions ni icharu. All the sticks are plants అని ఇచ్చారు. So all the sticks are plants. All the plants are insects and all the insects are amphibians. Now see the conclusions అండి. At least some amphibians are plants అన్నారు. All statements నుంచి some చెప్పొచ్చు కాబట్టి first one true. Coming to the second conclusion, all sticks are insects అన్నారు. అవుతున్నాయి కదా, సో both true అవుతున్నాయండి. ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే it is third option. The next question is all the apartments are huts అని ఇచ్చారు. So all the apartments are huts. No hut is a building. All the buildings are cottages. Now see the conclusions. No cottage is an apartment అన్నారు. కాటేజ్ కి అపార్ట్మెంట్ కి రిలేషన్ లేదు, చెప్పడానికి లేదు. ఫస్ట్ వన్ చెప్పలేము. సమ్ కాటేజెస్ ఆర్ అపార్ట్మెంట్స్ అన్నారు. మే ఆర్ మే నాట్ కండిషన్. నైదర్ అనే ముందు చెక్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే రెండు కంక్లూషన్స్ లోను సేమ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. కాటేజెస్ అపార్ట్మెంట్ ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎయిదర్ కేస్ అండి. ఆప్షన్స్ లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ అన్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో సమ్ స్టార్స్ ఆర్ మూన్స్ అని ఇచ్చారు. సమ్ స్టార్స్ ఆర్ మూన్స్. ఆల్ ద మూన్స్ ఆర్ planets. No planet is a universe. Now coming to the conclusions, all moons being stars is a possibility అన్నారు. మూన్స్ అన్నిటి తీసుకొచ్చి స్టార్స్ లో పెట్టడానికి yes there is a possibility. So first one is true. Coming to the second one, no universe is a star అన్నారు. కండిషన్ ఈ రెండింటికి మధ్య ఇవ్వలేదుగా, సో చెప్పడానికి లేదు. వన్ alone satisfies అండి, which is given in option number 4. The next question is all sticks are plants అని ఇచ్చారు. So all the sticks are plants. All the plants are insects. All the insects are amphibians. Now see the conclusions. All amphibians are sticks అన్నారు. అవ్వట్లేదు కదా. సెకండ్ చూడండి, all the plants are amphibians అవుతుంది. సెకండ్ alone satisfies, which is given in option number 5 అండి. The next one is some stars are moons అని ఇచ్చారు. Some stars are moons. All the moons are planets and no planet is a universe. Now see the conclusions. At least some planets are stars అన్నారు. They are intersecting each other కాబట్టి first one true. No moon is a universe అన్నారు. outer circle కి ఉంది అంటే it is implied to the inner circle also. So both true అవుతున్నాయండి. It is given in first option. And then we have a small puzzle chudandi. There are 6 people who are standing in a straight line and all the persons are facing north, not necessarily in the same order. 6 members ki straight line arrangement condition is given that all the persons are facing towards north. D is standing second to the right of F. F ki second right lo unna person D అని ఇచ్చారు. And then C is standing fourth to the left of H అని ఇచ్చారు. C అనే person ఎలా ఉన్నారట, H కి fourth left లో ఉన్నారు. So 1, 2, 3. ఇక్కడికి C అనే పర్సన్ వస్తారు. కండిషన్ ఈస్ గివెన్ దట్ హెచ్ ఈస్ నాట్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్. సో కంపల్సరీ ఇక్కడ ఇంకో పర్సన్ రావాలి. ఒకసారి నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ని కౌంట్ చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6 మెంబర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇంకా డేటాలో ఈ స్టాండింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ డి అన్నారు. కి సెకండ్ రైట్ లో వచ్చే పర్సన్ ఈ అని ఇచ్చారు. సో ఈ పర్సన్స్ అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో ఎఫ్ స్పేస్ డి స్పేస్ ఈని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడుతున్నా. డేటాలో ఆగిపోయిన 6th పర్సన్ ఇక్కడ ఫిల్ చేస్తే పజిల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నో సీ ద క్వశ్చన్స్ అండి. హూ ఈ స్టాండింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అన్నారు. కి సెకండ్ రైట్ లో జి అనే పర్సన్ ఉంటున్నారు కదా, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4. The next one is which of the following pair represents the people standing at the extreme ends అన్నారు. సి ఒక్కళ్ళు ఈ ఒక్కళ్ళు. ఆప్షన్స్ లో ఇట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. What is the position of G with respect to E అన్నారు. 1, 2, 3. థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2. 4 are alike, find the different one అని ఇచ్చారు. G నుంచి H. సో G to H అంటే alternate person అనుకుందాం. D to E alternate person. C to G alternate ఉంది. E and F. సో గ్యాప్ ఆఫ్ 3 members ఉన్నారు. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4. If all the people are asked to stand in alphabetical order from left to right, how many positions will remain unchanged అన్నారు. సో C, D, E, F, G, H. C యొక్క పొజిషనే కదా అలా ఉంది. సో ఓన్లీ 1 పర్సన్ అవుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 5 అండి. అండ్ దెన్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఫ్రమ్ క్రిటికల్ పార్ట్. ఏమి ఇచ్చారో చూడండి కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ కి. A large number of patients admitted in a particular hospital have been diagnosed with a serious contagious disease అన్నారు.
కంటేజియస్ అంటే స్ప్రెడ్ అయ్యేది, అంటువ్యాధి లాంటిది. సో ఏం జరుగుతుందంటే పేషెంట్స్ ఎక్కువ మంది అడ్మిట్ అయ్యారు అని ఇచ్చారు. కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ చూడండి, దీస్ పేషెంట్స్ షుడ్ బి ఇమీడియట్లీ evicted ఫ్రమ్ ద హాస్పిటల్ ఫర్ ఫియర్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అన్నారు. స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకోకూడదు అన్నారు, విచ్ ఇస్ అగెయిన్స్ట్ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఇది పనికిరాదు. సెకండ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ చూడండి, ద హాస్పిటల్ షుడ్ మేక్ అప్రోప్రియేట్ క్వారంటైన్ అరేంజ్మెంట్స్ టు కంట్రోల్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అన్నారు. జాయిన్ చేసుకోవాలి కానీ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి. సో తీసుకోవాల్సిన కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ సెకండ్ దాంట్లో ఉంది. ఆప్షన్ లో చెక్ చేసుకుంటే ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ సూటబుల్ అండి. And then again another question from critical part. Many private schools have been violating government directives and have been charging more fees than the specified limits అన్నారు. ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, గవర్నమెంట్ సర్టెన్ రూల్స్ పెట్టింది ఇంతవరకే ఫీజు తీసుకోవాలి అని, దాన్ని క్రాస్ చేసి మరి స్కూల్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఫీజు తీసుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ లో ఏం తీసుకోవాలి, ద గవర్నమెంట్ షుడ్ ఐడెంటిఫై సచ్ స్కూల్స్ అండ్ టేక్ స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్స్ అగెయిన్స్ట్ దెమ్ అన్నారు. ఎవరైతే ఇలా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి, కరెక్టే. ద గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ లిమిట్ స్కూల్ ఫీజ్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ ద స్కూల్స్ టు డిసైడ్ అన్నారు. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వాలి అన్నది కాదు. సో ఇక్కడ చెప్పిన దానికి యాక్షన్ ఏం తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇది మాత్రమే సరిపోతుంది. ఆప్షన్స్ లో చెక్ చేస్తే ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ సూటబుల్ అండి. అండ్ దెన్ డైరెక్షన్స్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. పాయింట్ బి ఇస్ 5 meters టువర్డ్స్ పాయింట్ ఈస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ అని ఇచ్చారు. సో బి అనే పాయింట్ ఎలా ఉందట, ఏ నుంచి టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అని ఇచ్చారు. సో పాయింట్ బి ఈస్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ. ఏ నుంచి 5 meters ఈస్ట్ కి వెళ్తే యుల్ గెట్ ద పాయింట్ బి అని ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ పాయింట్ సి ఇస్ 3 meters టువర్డ్స్ సౌత్ ఆఫ్ పాయింట్ బి. సో ఇక్కడ నుంచి 3 meters ట్రావెల్ చేస్తే యుల్ గెట్ ద పాయింట్ సి. అండ్ దెన్ పాయింట్ డి ఇస్ 4 meters టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ సి. ఇక్కడ నుంచి 4 meters వెళ్తే యుల్ గెట్ ద పాయింట్ డి. సో ఇంకా 1 meter డిఫరెన్స్ ఉందండి. పాయింట్ డి ఇస్ 7 meters టువర్డ్స్ సౌత్ ఆఫ్ పాయింట్ ఈ అన్నారు. సో ఈ అనే పాయింట్ నుంచి 7 meters ట్రావెల్ చేస్తే వచ్చే పాయింట్ ఇట్ ఈస్ డి అని ఇచ్చారు. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ 7 అన్నారు. సో ఇక్కడికి స్ప్లిట్ చేద్దాం, ఇదొక 3, ఇదొక 4 అనుకుందాం. సో ఇక్కడికి ఈ అనే పాయింట్ నుంచి చూస్తే డైరెక్షన్ ఇది. ద నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ చూడండి, పాయింట్ ఎఫ్ ఈస్ 1 meters టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఈ అన్నారు. ఈ నుంచి 1 meters డిస్టెన్స్ కి వెళ్తే యుల్ గెట్ ద పాయింట్ ఎఫ్ అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడికి 1 meter ఆల్రెడీ 4 కదా, దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే 1 meter అంటే ఎగ్జాక్ట్ లైన్ లోనే ఏ అండ్ ఎఫ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ లో ఇక్కడతో డైరెక్షన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసామా అంటే ఇంకో డైరెక్షన్ ఇచ్చారు చూడండి, పాయింట్ జి ఇస్ 1 meters టువర్డ్స్ సౌత్ ఆఫ్ పాయింట్ ఎఫ్. ఎఫ్ నుంచి 1 meter సౌత్ కి వెళ్తే యూ విల్ గెట్ ద పాయింట్ జి అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడతో అయిపోయింది. అవుట్ ఆఫ్ 4 ఇంకా 3 meters డిస్టెన్స్ మిగిలిపోయింది మనకి. క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ టేక్స్ ద రూట్ ఫ్రమ్ జిఎఫ్ఈడి అన్నారు. సో జిఎఫ్ఈడి ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినట్లయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ దట్ ద పర్సన్ వాక్డ్ అన్నారు. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అన్నారు. సి మొత్తం 7 కదా, 7 + 1 + 1 అంటే 9 అవ్వాలి. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండి. హౌ ఫార్ అండ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇస్ జీ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ అన్నారు. ఏ నుంచి చూసినప్పుడు జీ యొక్క డిస్టెన్స్ డైరెక్షన్ అడుగుతున్నారు. సో డైరెక్షన్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ నార్త్ అవుతుందండి. డిస్టెన్స్కి వచ్చినప్పుడు 3 meters అవ్వాలి, 3 meters టువర్డ్స్ నార్త్ అవ్వాలి. అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడా లేదు కాబట్టి అదర్ దాన్ గివెన్ ఆస్ ఆప్షన్స్ అవ్వాలి, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ అండి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ టేక్స్ ద రూట్ ఫ్రమ్ ఏబిసిడి అన్నారు. సో ఏబిసిడి కనుక తీసుకుంటే హౌ మెనీ రైట్ టర్న్స్ విల్ హీ ఆర్ షీ హ్యావ్ టు టేక్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద పర్సన్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఈస్ట్ అట్ పాయింట్ ఏ. ఈ డైరెక్షన్ లో ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టయితే ఏ నుంచి బికి వెళ్ళాలి, బిసిడి వరకు వెళ్ళాలి. వెళ్తే ఎన్ని రైట్ టర్న్స్ తీసుకోవాలి పర్సన్ అంటున్నారు. సో ఇలా ట్రావెల్ చేశాక ఫస్ట్ రైట్ టర్న్, ఇంకో రైట్ టర్న్, మొత్తం ఎన్ని రైట్ టర్న్స్ తీసుకోవాలి, 2 రైట్ టర్న్స్ తీసుకోవాలండి. ఆన్సర్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. సో 1 and 2 సెంటెన్స్ ని కంపేర్ చేసి చూద్దాం. సో 1 and 2 ని కంపేర్ చేసి చూస్తే కామన్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి చెక్ చేద్దాం. వెన్ వి కంపేర్ 1 and 2 కామన్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ, ఇన్ ఆర్ మార్కెట్ అని 2 టర్మ్స్ కామన్ గా ఉన్నాయి. సో ఇన్ ఆర్ మార్కెట్ కామన్ గా ఉన్న కోడింగ్ తీసుకుందాం. రెండు సెంటెన్స్ లోంచి రెండు కామన్ గా ఏమున్నాయి, ఎల్ఐ ఒకటి కామన్ గా ఉంది, టిఓ ఒకటి కామన్ గా ఉంది. సో ఎల్ఐ ఆర్ టిఓ. సో నెక్స్ట్ కంపారిజన్ లో 1 and 3 ని కంపేర్ చేద్దాం. 1 ని 3 ని కంపేర్ చేస్తే మోర్ ఇస్ కామన్. సో మోర్ ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను, మోర్ అనే వర్డ్ ని తీసుకుంటున్నాను.
సో మోర్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ కామన్ గా ఉన్నది ZO. సో ZO అండి. సో నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఇస్ బిట్వీన్ 1 అండ్ 4. సో 1 ని 4 ని కంపేర్ చేస్తే మనకి మార్కెట్ అనే టర్మ్ ఒకటి కామన్ గా కనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇన్ ఆర్ మార్కెట్ అని రాసాం ఇక్కడ. అయితే ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా వచ్చింది మార్కెట్ కి కోడ్ వస్తుంది. అంటే మార్కెట్ ఇస్ కోడెడ్ యాజ్ LI. సో నుంచి ఏం చెప్పొచ్చండి? సో మార్కెట్ క్యాన్ బి కోడెడ్ యాజ్ LI. అంటే ఇన్ కి కోడ్ ఏమవుతుంది? TO అవుతుంది. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ నుంచి క్లారిటీ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ కంపారిజన్కి వెళ్దాం బిట్వీన్ 2 అండ్ 3. 2 అండ్ 3 ని కంపేర్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఇస్ కామన్. సో ప్రాఫిట్ ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేద్దాం. కామన్ టర్మ్ ఏముందో చెక్ చేయండి రెండిట్లోనూ. ద కామన్ టర్మ్ ఇన్ 2 and 3 sentences JE. సో ప్రాఫిట్ ని ఏమని కోడ్ చేయొచ్చు అంటే JE కింద తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఇస్ బిట్వీన్ 2 and 4. 2 ని 4 ని కంపేర్ చేస్తే కామన్ గా ఏం టర్మ్స్ లేవనుకుంటా. 2 and 4 నుంచి కామన్ టర్మ్స్ లేవు, సో తీసేసిన. లాస్ట్ కంపారిజన్ అండి 3 and 4 ని కంపేర్ చేసిన. 3 and 4 ని కంపేర్ చేస్తే కామన్ గా నవ్ అనే టర్మ్ కనిపించింది. సో నవ్ కి కోడ్ తీసుకుంటున్నాను, నవ్ ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేశా. కామన్ గా ఉన్న టర్మ్ ఏంటి రెండిట్లో అంటే SU ఇస్ కామన్. సో నవ్ కి SU ని ఇచ్చేసాము. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ సెంటెన్స్ లో మిగిలిపోయిన టర్మ్స్ ని చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఆగిపోయింది మనీ. సో మనీ ఈస్ టు బి కోడెడ్ యాజ్. మనీకి ఏమి ఇవ్వచ్చు కోడ్ అంటే AA ఇవ్వచ్చు. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో మిగిలిపోయిన టర్మ్ ఏంటి? షేర్ ఆగిపోయింది. సో షేర్ ఈస్ టు బి కోడెడ్ యాజ్ VO. థర్డ్ సెంటెన్స్ లో ఆగిపోయింది మేకింగ్. సో మేకింగ్ కి ఏమి ఇవ్వచ్చు కోడ్ అంటే KA ఇవ్వచ్చు. ఇంకా లాస్ట్ సెంటెన్స్ లో 2 టర్మ్స్ ఆగిపోయినట్టున్నాయి. ఏం టర్మ్స్ అవి అంటే ది కానీ గెయిన్స్ కానీ విచ్ క్యాన్ బి కోడెడ్ యాజ్. ఏమి ఇవ్వచ్చండి అక్కడ అంటే DO కానీ YO కానీ ఇవ్వచ్చు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. TOKLIAA is coded for the which of the following code language అన్నారు. సో ఈ కోడింగ్ ఇచ్చారు, దాని నుంచి సెంటెన్స్ అడుగుతున్నారు. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు ఒకసారి టీఓకి కోడ్ ఏమి ఇచ్చామో చెక్ చేయండి. టీఓ ఇస్ టు బి కోడెడ్ యాజ్. టీఓ కానీ LI కానీ అంటే ఇన్ మార్కెట్ ఉండాలి. ఇన్ మార్కెట్ ఉండాలి. కే అనేసరికి ఏం కనబడుతుంది మనకి? కేఏ ఇస్ టు బి కోడెడ్ యాజ్ మేకింగ్. ఇన్ మార్కెట్ మేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని కనపడాలి. ఇన్ మార్కెట్ మేకింగ్ మనీ. సెకండ్ ఆప్షన్ సరిపోతుంది కదా. ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2 అండి. Coming to the next question, which of the following does VO stand for అని ఇచ్చారు. సో VO కి కోడ్ ఏమి ఇచ్చాము? షేర్ ఇచ్చాము, which is given in option number 3. The next one is which of the following can be the code for more you share అని ఇచ్చారు. సో more you share. So what is the code for more అంటే it is written as ZO. షేర్ కి కోడ్ ఏమి ఇచ్చాము? మోర్ యూ షేర్ అని ఇచ్చారు. షేర్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ VO కదా. సో యూ ఇస్ అ న్యూ టర్మ్ కదా. సో ZO VO తో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వెరిఫై చేద్దాం. ZO VO కాంబినేషన్ లో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. అంటే ZO VO తో కొత్త టర్మ్ రావాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ZO VO తో వచ్చింది TO. ఆల్రెడీ రిపిటేషన్ జరిగింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ పనికిరాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ లో చూడండి WI కనిపించింది. ఎక్కడ యూజ్ చేయనటువంటి టర్మ్ కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ మేకింగ్ అన్నారు. మేకింగ్ కి కోడ్ ఏమి ఇచ్చామో ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే థర్డ్ సెంటెన్స్ నుంచి తీసుకుంటే KA అవ్వాలి. అకార్డింగ్ టు ఆప్షన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ అండి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ గెయిన్స్ అన్నారు. గెయిన్స్ కి కోడ్ ఏమి ఇచ్చాము అంటే DO కానీ YO కానీ అవ్వాలి. ఆప్షన్స్ లో చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ సూటబుల్. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ అండి. హైట్స్ ని కంపేర్ చేస్తూ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. గుర్మిత్ ఇస్ టాలర్ దాన్ గీత్ అని ఇచ్చారు. సో టాలర్ అనుకుందాం, షార్టర్ అనుకుందాం. కంపారిజన్స్ లో గుర్మిత్ అనే పర్సన్ ఎలా ఉన్నారట? టాలర్. సో గుర్మిత్ ఈస్ టాలర్ దాన్ జీతు బట్ నాట్ యాజ్ టాల్ యాజ్ గీత అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడికి గుర్మిత్ అయితే సో గీత కన్నా షార్టర్ ఉన్నారని ఇచ్చారు. మోనా ఈస్ టాలర్ దాన్ గుర్మిత్ అన్నారు. సో పక్కన రాస్తున్నారు గుర్మిత్ కన్నా మోనా ఈస్ టాలర్. సో మోనా ఈస్ టాలర్ దాన్ గుర్మిత్ బట్ నాట్ యాజ్ టాల్ యాజ్ నీవ్ అని ఇచ్చారు. అంటే నీవ్ కన్నా షార్ట్ ఉన్నారు అని ఇచ్చారు. హూ అమాంగ్ ద 5 ఇస్ ద టాలెస్ట్ అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడితో మనకు పాయింట్ ఏమర్థం అవుతుందంటే సో గుర్మీత్ కి పైన గీత కానీ నీవ్ కానీ ఉండాలి. సో వీళ్ళిద్దరికి మధ్య కంపారిజన్ లో మనకి ఎవరు టాలెస్ట్ అంటే ఎయిదర్ నీవ్ కానీ గీత కానీ చెప్పొచ్చు. ఆప్షన్స్ లో చెక్ చేస్తే ఫోర్త్ ఆప్షన్ సరిపోతుందండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిఎస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు.
వాస్ ద స్పోర్ట్స్ మీట్ హెల్డ్ ఇన్ ఆగస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ అని ఇచ్చారు. ఆ ఆగస్ట్ లో జరిగిందా లేదా అని అడుగుతున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో చెప్పాలి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో చూడండి ఏమి ఇచ్చారో. అనిల్ కరెక్ట్లీ రిమెంబర్స్ దట్ ద స్పోర్ట్స్ మీట్ వాస్ హెల్డ్ బిఫోర్ అక్టోబర్ బట్ ఆఫ్టర్ ఏప్రిల్ అన్నారు. ఏప్రిల్ తర్వాత అంటే మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్. బిఫోర్ అక్టోబర్ అన్నారు కదా. సో ఈ ప్రాబబుల్ మంత్స్ లో ఏదో ఒక మంత్ లో అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఆన్సర్ రావట్లేదు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం చూడండి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో రవి కరెక్ట్లీ రిమెంబర్స్ దట్ ద స్పోర్ట్స్ మీట్ వాస్ హెల్డ్ బిఫోర్ నవంబర్ బట్ ఆఫ్టర్ జులై అన్నారు. జులై తర్వాత అంటే ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్. ఈ 3 మంత్స్ లో ఏదో ఒక మంత్ అవ్వాలి. అయితే సెకండ్ నుంచి ఆన్సర్ రావట్లేదు, ఫస్ట్ నుంచి ఆన్సర్ రావట్లేదు. రెండింటిని కనుక క్లబ్ చేస్తే 2 మంత్స్ కామన్ గా ఉన్నాయి 2 స్టేట్మెంట్స్ నుంచి. ఆన్సర్ చెప్పడానికి కుదరదు కదండి. సో నెయిదర్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో who among the 5 members are having different age, which is the youngest person అని ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యంగెస్ట్ పర్సన్ అన్నారుగా, ఓల్డర్ అనుకుందాం, యంగర్ అనుకుందాం. ఏ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ డి. సో ఏ ఎలా ఉన్నారు, డి కన్నా ఓల్డర్ అని ఇచ్చారు. అండ్ డి ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ ఓన్లీ ఈ అని ఇచ్చారు. సో డి అనే పర్సన్ ఎలా ఉన్నారట, ఈ కంటే మాత్రమే పెద్దతను అని ఇచ్చారు. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కానీ అబౌట్ డీనే రావాలి. అయితే మనకు కావాల్సింది యంగెస్ట్ పర్సన్ ఎవరో. సో లాస్ట్ పర్సన్ ఎవరో ఆన్సర్ లో వచ్చేసినట్టుంది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ అండి. సో సెకండ్ ది కూడా చెక్ చేద్దాం, ఏదర్ కేస్ అవుతుందేమో చూడాలి కాబట్టి. సో ఓల్డర్ అనుకుంటున్నాను, యంగర్ అనుకుంటున్నాను. ఎఫ్ ఈస్ ఓల్డర్ దాన్ సి అన్నారు. సో ఎఫ్ అనే పర్సన్ ఎలా ఉన్నారంటే సి కన్నా ఓల్డర్ అట. అండ్ ఏ ఈస్ యంగర్ దాన్ సి. ఏ అనేవాడు సి తర్వాత వస్తాడని ఇచ్చాడు. ఉన్న 5 members లో 3% డేటా మాత్రమే ఇచ్చారు. రిమైనింగ్ ఇద్దరు పొజిషన్స్ తెలీదు మనకు ఆన్సర్ చెప్పడానికి. సో ఫస్ట్ ఎలోన్ ఇస్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే విచ్ డైరెక్షన్ ఇస్ మధుర ఫేసింగ్ అని ఇచ్చారు. ఏ డైరెక్షన్ వైపు మధుర చూస్తున్నారని అడుగుతున్నారు. ఇఫ్ శుభ్ర టర్న్స్ 90 degrees టువర్డ్స్ హర్ రైట్, షీ వుడ్ ఫేస్ ఎ డైరెక్షన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ విచ్ మధుర ఇస్ ఫేసింగ్ అన్నారు. సో 90 degrees రైట్ కి తిరిగినట్లయితే మధురాకుండే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటారన్నారు. ఇనీషియల్ స్టార్టింగ్ డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు, కానీ అట్లీస్ట్ శుభ్ర యొక్క డైరెక్షన్ కూడా ఇవ్వలేదు. సో దీని నుంచి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనకు ఆన్సర్ చెప్పలేం. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కి రండి, సరిపోతుందేమో చెక్ చేద్దాం. ఇఫ్ కమల్ వాక్స్ 2 meters టువర్డ్స్ నార్త్, 2 meters నార్త్ కనుక నడిచినట్లయితే అండ్ దెన్ టేక్స్ 90 degrees టువర్డ్స్ హిస్ రైట్, ఇక్కడ నుంచి 90 degrees రైట్ కి తీసుకున్నట్లయితే హీ వుడ్ ఫేస్ ఏ డైరెక్షన్ విచ్ మధుర ఈస్ ఫేసింగ్ అన్నారు. సో ఇదే డైరెక్షన్ లో మధుర ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అలోన్ ఈస్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ అండి. సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏమని అడుగుతున్నారు అక్కడ, ఆర్ ఉనా, పాయల్, రాహుల్ అండ్ సోనియా సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఎ సర్క్యులర్ ఆర్ స్క్వేర్ టేబుల్ అన్నారు. వీళ్ళు 4 members సర్కిల్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉన్నారా, స్క్వేర్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో చెక్ చేస్తే ఉనా అండ్ పాయల్ సిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ ఫేస్ ఈచ్ అదర్ అన్నారు. ఆపోజిట్ లో కూర్చున్నారు, ఒకరినొకరు ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే స్క్వేర్ అన్నా అవ్వాలి, సర్కిల్ అన్నా అవ్వచ్చు. సో కన్ఫర్మ్ గా చెప్పడానికి లేదు. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఎగ్జాప్ట్ సోనియా ఆర్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అన్నారు. సో ఇచ్చిన 2 స్టేట్మెంట్ నుంచి మనకి సర్కిలా స్క్వేరా అనేది చెప్పలేం కాబట్టి నెయిదర్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆన్సరింగ్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో చూడండి, హౌ ఈస్ గో రిటర్న్ ఇన్ ద గివెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ అన్నారు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే టైమ్ టు గో హోమ్ అని ఇచ్చారు, హీడింగ్ హోమ్ ఫాస్ట్ అని ఇచ్చారు. హెడింగ్ హోమ్ ఫాస్ట్. అయితే రెండిట్లోనూ కామన్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయో చెక్ చేద్దాం చూడండి. వాట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ బోత్ ద సెంటెన్స్ అంటే హోమ్ కామన్ గా ఉంది. అయితే మనకి ఇంకా కావాల్సింది గో అనే టర్మ్ కి, అంటే టైమ్ టు అనే వర్డ్ కనుక ఎలిమినేట్ చేసేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఒకసారి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇండివిజువల్ గా చెక్ చేస్తే టైం టు బి ఆన్ టైమ్ అని ఇచ్చారు. సో సెకండ్ ఇండివిజువల్ గా రాదు, ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ గా రావట్లేదు. 1 and 2 ని క్లబ్ చేసి చూద్దాం. 1 and 2 ని క్లబ్ చేస్తే టూ టైం కామన్ గా ఉంది. సో రిమైనింగ్ టర్మ్ ని తీసుకొచ్చి గోకి కోడింగ్ ఇవ్వచ్చుగా. ఎక్కడి నుంచి ఆన్సర్ వస్తుందంటే యూజింగ్ 1 and 2 బోత్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో చూడండి ఏమి ఇచ్చారో. క్రిటికల్ పార్ట్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. It is true that the Green Revolution has succeeded in transforming the Indian economy from a situation of severe food shortage into one where the country has not only become self-reliant in food production but also has been able to generate a sizable surplus to export అని ఇచ్చారు. ఒకప్పుడు షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉండేది కంట్రీలో. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఎకానమీతో పాటు ఫుడ్ కూడా సర్ప్లస్ గా మనకి దొరుకుతుంది అని ఇచ్చారు.
However, the high doses of chemical fertilizers and pesticides which have been used under this conventional farming technology, along with high yielding varieties of seeds and irrigation, are now reversing the trend and causing severe environment and health hazards, including the contamination of groundwater and nature. సో అంతవరకు బాగానే ఉంది పాజిటివ్గా. దీన్ని ఎక్కువగా వాడడం వల్ల కెమికల్ డోసెస్ పెస్టిసైడ్స్ వాడడం వల్ల ఫుడ్ పాయిజన్ అయిపోతుంది, హెల్త్కి మంచిది కాదు అని ఇచ్చారు. అంటే దేనివల్ల అంటే ఎక్కువ సార్లు పంట పండించడం వల్ల, వెరైటీస్‌ని పెంచడం వల్ల, సీడ్స్‌ని పొల్యూట్ చేయడం వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయన్నారు. దేర్‌ఫోర్ therefore recommend to limit the use of conventional green revolution techniques as much as possible అన్నారు. సో దీంట్లో నెగెటివ్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి కుదిరినంత వరకు అవాయిడ్ చేయండి అంటున్నారు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిప్రజెంట్స్ ఏ పాసిబుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షనల్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఇఫ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్ అని ఇచ్చారు. ఇలానే కనుక కంటిన్యూస్ గా వెళ్ళినట్లయితే దీనివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ వుడ్ ఇంక్రీజ్ మ్యానిఫోల్డ్ అన్నారు. పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనుకుంటే ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇస్తున్నాం అన్నది పాజిటివ్ పాయింట్. మనకు కావాల్సిన దానివల్ల వచ్చే బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఫార్మర్స్ నాట్ ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వుడ్ ఫేస్ సివియర్ హెల్త్ హజార్డ్స్ అన్నారు. ఫాలో అవ్వకపోతే వాళ్ళకి వచ్చే నష్టమేం లేదు. థర్డ్ది చూడండి, కేసెస్ ఆఫ్ కెమికల్ పాయిజనింగ్ వుడ్ ఇంక్రీజ్ సబ్స్టాన్షియల్లీ అన్నారు. కెమికల్ పాయిజనింగ్ ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతుంది అన్నారు. సో ఏ ఆప్షన్ సరిపోతుందంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ సఫిషియంట్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వుడ్ స్ట్రెంథెన్ ద ఆథర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ అన్నారు. అయితే చెప్పిన పాయింట్లో అన్నిట్లోనూ తన సపోర్టింగ్ గా ఉండే స్టేట్మెంట్ ఎక్కడుందని అడుగుతున్నారు. Farmers not relying on the hybrid and high yielding variety of seeds as propagated by Green Revolution do not make as much profit as the ones using method of Green Revolution అన్నారు. ప్రాఫిట్ ఉండదు కాబట్టి ఇదే ఫాలో అవ్వండి అని ఎక్కడా చెప్పలేదు. హెల్త్కి మంచిది కాదు, వాడకూడదు అంటున్నారు. ఇండియా ఫేస్డ్ సివియర్ ఫుడ్ షార్టేజెస్ బిఫోర్ ద ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అన్నారు. అది కరెక్టే, కాకపోతే ఆయన అడిగింది స్ట్రెంగ్త్ అయ్యేటటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ కావాలి అన్నారు. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, దట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ వితౌట్ ద యూజ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్, మేక్స్ ద ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ అట్ రిటైల్ లెవెల్ అన్నారు. ఎక్స్పెన్సివ్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉందనే వర్డ్ యూజ్ చేయలేదు, సో పనికిరాదండి. హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్ యాజ్ ప్రొపగేటెడ్ బై గ్రీన్ రెవల్యూషన్ డు నాట్ రిక్వైర్ మచ్ వాటర్ ఫర్ ఇరిగేషన్ పర్పసెస్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో రెసిస్టెంట్ టు పెస్ట్ అటాక్స్ అన్నారు. నెగిటివ్ పాయింట్ కదా, పనికిరాదు. ఖచ్చితంగా ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవ్వాలి. చెక్ చేసుకోండి. మెనీ ఫార్మర్స్ హ్యావ్ రిపోర్టెడ్ దట్ ద సాయిల్ ఇన్ దేర్ ఫీల్డ్స్ బికేమ్ ఇన్ఫర్టైల్ విత్ ఇన్ 5 years ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ ఓవర్ టు కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అన్నారు. సాయిల్ ఎరప్షన్ జరుగుతుందని ఇచ్చారు. సో ఇండైరెక్ట్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ అనేది సూటబుల్ అండి ఆన్సర్ లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ రిలేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎం నుంచి హెచ్ కు రిలేషన్ అడుగుతున్నారు. సో హెచ్ టు ఎం రిలేషన్ ఫ్రేమ్ చేయాల్సి వస్తే హెచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీ కింద తీసుకోవచ్చు. అయితే ఎం టు హెచ్ రిలేషన్ లో డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి, కంపారిజన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఫస్ట్ వన్ ఫాల్స్ అండి. కమింగ్ టు ద సెకండ్ కంక్లూజన్, ఎఫ్ నుంచి ఎం కి తీసుకోవాలి. సో ఎఫ్ టు జీ, జీ టు ఎం తీసుకున్నట్లయితే సో ఎఫ్ టు జీ, జీ టు ఎం తీసుకుంటున్నాను. మళ్ళీ టూ డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి, కంపారిజన్ నాట్ పాసిబుల్ అండి. నేదర్ అవుతుంది ఆన్సర్. అకార్డింగ్ టు ఆప్షన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో రిలేషన్ బిట్వీన్ హెచ్ టు ఎం అడుగుతున్నారు. సో హెచ్ టు ఎం అంటే హెచ్ టు జే, జే టు ఎం తీసుకోవాలి. అయితే థరోగా గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టునే ఉంది. సో ఫస్ట్ కంక్లూషన్ అదే ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ట్రూ అండి. కమింగ్ టు ద సెకండ్ కంక్లూషన్, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ కే ఇచ్చారు. సో ఎం టు కే గనక తీసుకున్నట్లయితే కే ఇస్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ గ్రేటర్ ఒకటే ఉంది, ఫాల్స్ కదా. సో వన్ ఎలోన్ సాటిస్ఫైస్ అండి, విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో రిలేషన్ ఫ్రమ్ డి టు ఏ ఇచ్చారు. సో డి నుంచి ఏ వరకు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి, కంపారిజన్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండి. ఫస్ట్ వన్ ఫాల్స్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, ఈ నుంచి బికి రిలేషన్ అడుగుతున్నారు. అంటే మనకి బి ఇస్ లెస్ దాన్ ఈ వస్తుంది, రివర్స్ లో ఇట్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ గ్రేటర్ దాన్, అంటే సెకండ్ అలోన్ సాటిస్ఫైస్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4 అండి. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ రిలేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు యూ. ఎక్స్ నుంచి యూకి రిలేషన్ అడుగుతున్నారు. సో ఎక్స్ నుంచి యూ అంటే డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కదా. సో యూ ఇస్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ రావాలి. సో యూ ఇస్ లెస్ దాన్ ఎక్స్, రివర్స్ ఇట్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ యూ. ఫస్ట్ వన్ ట్రూ. కమింగ్ టు సెకండ్, వి నుంచి వైకి రిలేషన్ అడుగుతున్నారు. సో వి నుంచి వైకి రిలేషన్ కావాలి అంటే డబ్ల్యూ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వి కింద తీసుకోవాలి. అంటే వై ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వి, రివర్స్ లో ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్. సో రెండు ట్రూ అవుతున్నాయి. బోత్ ఆర్ ట్రూ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 3 అండి. See the next question, relation from
క్యూ టు ఎస్ ఇచ్చారు. సో క్యూ నుంచి ఎస్కి రిలేషన్ తీసుకోవాలి అంటే ఎస్ టు టీ అనుకుంటున్నా. టీ టు ఆర్, మళ్ళీ ఆర్ నుంచి. అయితే అక్కడ దాకా ట్రావెల్ చేసే ముందే ఈక్వేషన్లో కంపారిజన్ కుదరనటువంటి సింబల్స్ వచ్చినాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఫాల్స్ అండి. సెకండ్ చెక్ చేద్దాం. రిలేషన్ ఫ్రమ్ ఆర్ టు పి. పి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ రావాలి. రివర్స్లో ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ట్రూ. సో సెకండ్ అలోన్ సాటిస్ఫైస్ అండి, విచ్ ఇస్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారు. లాజిక్ చెప్తాను, మీరు చేయొచ్చు చూడండి. 25, 93 as hill stamp bolt, 45, 34, 63 total 13 ఆల్టర్ రైజ్ అని ఇచ్చారు. సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ ఏదైతే ఎలిమెంట్ వస్తుందో ఆల్టర్, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ స్టెప్లో చేంజ్ చేశారు. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమైనా మారినాయేమో చెక్ చేద్దాం. 25, 93 యాజ్ హిల్ స్టాంప్ బోల్ట్, 45, 34, 63 టోటల్. 13 అనే నెంబర్ మిస్ అవుతుందండి. 13ని తీసుకొచ్చి లాస్ట్లో రాశారు. అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉన్న వర్డ్ని ఫస్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్కి రాశారు. లీస్ట్ నెంబర్ని తీసుకొచ్చి రైట్ మోస్ట్కి రాశారు. సెకండ్ స్టెప్లో చూడండి, ఆల్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో వచ్చేది యాజ్ని తీసుకొచ్చి రాశారు. ఇది కాకుండా నెంబర్స్లో 13 తర్వాత సెకండ్ హైయెస్ట్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి 13కి ముందు ప్లేస్ చేశారు. అంటే ప్రతి స్టెప్లోనూ 2 టర్మ్స్ని మారుస్తున్నారు. ఏంటిదంటే ఒకటి వర్డ్, ఒకటి నెంబర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో తీసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఎక్కడి వరకు అరేంజ్మెంట్ వెళ్ళాలి అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నిటినేమో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి, నెంబర్స్ అన్నిటినేమో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి. సో సేమ్ లాజిక్ని మీరు అరేంజ్ చేయొచ్చండి. మనం నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం చూడండి. సో నెక్స్ట్ సెట్లో బ్లడ్ రిలేషన్స్ని బేస్ చేసి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. సో క్రాస్ అంటే ఫాదర్ అని, ప్లస్ అంటే వైఫ్ అని, డివైడెడ్ అంటే డాటర్ అని, మైనస్ అంటే సన్ అని రిలేషన్స్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో వాట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్ క్యూ ఈస్ ద నెఫ్యూ ఆఫ్ టీ అన్నారు. సో క్యూకి ఆర్కి మధ్య ఎలాంటి రిలేషన్ తీసుకొచ్చి పెడితే క్యూ అనే పర్సన్ నెఫ్యూ అవుతారు టీకి అని అడుగుతున్నారు. ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ వరకు ఇవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేద్దాం. ఆర్ డివైడెడ్ బై ఎస్ తో స్టార్ట్ చేసిన అంటే ఆర్ ఏమవుతున్నారు అక్కడ అంటే ఆర్ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్ ఇంటూ టీ అన్నారు అంటే ఎస్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ టీ అవుతారు. సో ఎస్ ఫాదర్ ఆఫ్ టీ. అయితే మనకు రిలేషన్ లో ఏం అడుగుతున్నారు, క్యూ అనే పర్సన్ నెఫ్యూ అవ్వాలి టీకి అన్నారు. క్యూ నెఫ్యూ అవ్వాలి టీకి అంటే ఇక్కడ ఉంటేనే కదండి రిలేషన్ సరిపోయేది. టీ అనే పర్సన్ క్యూని పిలవాలి అంటే నెఫ్యూ అనే పిలుస్తారు. అంటే ఆర్ కి క్యూ అనే పర్సన్ సన్ అవ్వాలి. అలాంటి రిలేషన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మైనస్ అనే రిలేషన్ సరిపోతుంది అనుకోండి చూడండి. అంటే క్యూ మైనస్ ఆర్ అంటే క్యూ ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ ఆర్ అనేది సరిపోతుంది. ఏ ఆప్షన్ సరిపోతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో హౌ ఈస్ ఎల్ రిలేటెడ్ టు క్యూ అని ఇచ్చారు. సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు, ఇవాల్యుయేట్ చేద్దాము. ఎల్ డివైడెడ్ బై ఎం అని ఇచ్చారు అంటే ఎల్ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎం. సో ఎల్ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎం. ఎం ఇంటూ ఓ అని ఇచ్చారు అంటే ఎం ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఓ అవుతారు. ఓ మైనస్ పి అని ఇచ్చారు అంటే ఓ ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ పి. సన్ అవుతున్నారు పి అనే పర్సన్ కి అంటే జెండర్ ఆఫ్ పి ఫీమేల్ అవుతారు. పి డివైడెడ్ బై క్యూ అని ఇచ్చారు అంటే పి ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ క్యూ. సో పి డాటర్ అవుతున్నారు క్యూ అనే పర్సన్ కి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి, హౌ ఈస్ ఎల్ రిలేటెడ్ టు క్యూ అని ఇచ్చారు. క్యూ అనే పర్సన్ ఎల్ ని పిలవాలి అంటే థర్డ్ జనరేషన్ లో ఉన్న ఫీమేల్ పర్సన్ గ్రాండ్ డాటర్ అవుతారు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 3 అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేషన్స్ ఆర్ ట్రూ బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ రిలేషన్స్ అన్నారు. సో వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్ ఇవాల్యుయేట్ చేద్దాం. ఏ మైనస్ బి అన్నారు అంటే ఏ ఇస్ ద సన్ ఆఫ్ బి. ఏ సన్ అవుతున్నారు బి అనే పర్సన్ కి. బి ఇంటూ సి అని ఇచ్చారు అంటే బి ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి. సి ప్లస్ డి అని ఇచ్చారు అంటే సి ఇస్ ద వైఫ్ ఆఫ్ డి. సి వైఫ్ అవుతున్నారు డి అనే పర్సన్ కి అంటే డి యొక్క జెండర్ మేల్ పర్సన్ అవుతారు. డి మైనస్ ఈ అని ఇచ్చారు అంటే డి ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ ఈ. సో డి సన్ అవుతున్నారు ఈ అనే పర్సన్ కి. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూద్దాము. ఈ ఈస్ ద వైఫ్ ఆఫ్ బి అన్నారు. సో ఈ వైఫ్ అవుతున్నారా అండి బికి అంటే అవ్వరు కదా. సో ఫస్ట్ ఇది పనికిరాదండి. డి ఈస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ ఏ అన్నారు. డి బ్రదర్ అవుతారా, బ్రదర్ ఇన్ లా అవుతారు. ఈ ఈస్ ద మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ సి అన్నారు. ఈ మదర్ ఇన్ లా అవుతారు లేదో తెలియదు, ఇన్లానే అవుతారు కానీ జెండర్ తెలుసుంటే చెప్పేవాళ్ళం. ఫోర్త్ది కూడా చెప్పడానికి లేదండి. సి ఈస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఏ అన్నారు. ఇది కూడా అవ్వట్లేదు, ఏది కరెక్ట్ గా లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి, నన్ ఇస్ ట్రూ. సో నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ పజిల్. ఏమి ఇచ్చారండి, దెర్ ఆర్ 8 మెంబర్స్ అని ఇచ్చారు. దే ఆర్ డెలిగేట్స్ ఫ్రమ్ 8 డిఫరెంట్ సిటీస్ అని ఇచ్చారు. ఆల్ ద పర్సన్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఏ సర్కులర్ టేబుల్ అని ఇచ్చారు. సో 8 మెంబర్స్ కి సర్కులర్ అరేంజ్మెంట్ చేయాలి.
ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ కి ఒక్కొక్క సిటీ నేమ్ ని కూడా అలొకేట్ చేయాలి. సో కండిషన్స్ తీసేసుకుందాము. సర్కిల్ అరేంజ్మెంట్ లో 8 మెంబర్స్ ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ పాసిబిలిటీ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ పాసిబిలిటీ కూడా తీసుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఏమి ఇచ్చారు అక్కడ అంటే పి సెట్స్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఇచ్చారు. సో చాలా క్లాసెస్ లో మనం చెప్పుకున్నాము 8 మెంబర్స్ అరేంజ్మెంట్ లో 2 పర్సన్స్ మధ్య 3 మెంబర్స్ ఉన్నారన్నా, ఫోర్త్ టు ద రైట్ అన్నా, ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ అన్నా ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ కూర్చోవాలి అనే పాయింట్ ని మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. సో ఎస్ కి ఆపోజిట్ లో వచ్చే పర్సన్ పి అవ్వాలి. ఇది వ్యాలిడ్ పాయింట్. అయితే పి ఈస్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ అని ఇచ్చారు. సో పి అనే పర్సన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే ఇట్ హీస్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. పి సెట్స్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్, సరిపోతుంది కండిషన్. వి హూ ఈస్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్ సెట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్, వి ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ పి అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ కండిషన్ మనకు తెలిసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే వి అనే పర్సన్ పీకి నైబర్ గా రావాలి. సో పీకి ఒక నైబర్ లో వి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ తీసుకోవడానికి దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్. ఇటుపక్క కండిషన్కి వస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఏ ఛాన్స్ అన్నామంటే ఇంకో ఛాన్స్ వస్తున్నట్టేగా. సో వి అనే పర్సన్ ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా. అయితే వి అనే పర్సన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే పాట్నా నుంచి వచ్చారు. సో వి ఇస్ ఫ్రమ్ పాట్నా తీసుకున్నా. ఇప్పుడు కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారండి? వి హూ ఈస్ ఫ్రమ్ పాట్నా సెట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చారు. సో పాట్నా ఎక్స్ నుంచి వచ్చే పర్సన్ ఎక్స్ కి సెకండ్ రైట్ లో ఉండాలి అని కండిషన్. సో ఎక్స్ ఇక్కడ ఉంటే ఎక్స్ కి సెకండ్ రైట్ లో ఉంటారు. సో ఈ కండిషన్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఇక్కడికి వస్తే సరిపోతుంది. అయితే కండిషన్ ఇస్ గివెన్ దట్ ఎక్స్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఈ కండిషన్ అన్నది ఇక్కడతో ఆగిపోయింది అనుకుంటగా దిస్ ఇస్ అ ఫెయిల్యూర్ కేస్ అండి. ఇందులోంచి ఆన్సర్ రావాలి, చెక్ చేద్దాం. డబ్ల్యూ సెట్స్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్ అన్నారు. ఎస్ కి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ లో వచ్చే పర్సన్ డబ్ల్యూ అవ్వాలి. సో కండిషన్ సరిపోయింది. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు. డబ్ల్యూ ఇస్ ఫ్రమ్ చెన్నై అని ఇచ్చారు. సో డబ్ల్యూ అనే పర్సన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే హీఈస్ ఫ్రమ్ చెన్నై అని ఇచ్చారు. ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ కోల్కతా అన్నారు. సో ఎస్ కి కోల్కతాకి మధ్యలో ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఉండాలి అని కండిషన్ అండి. సో ఎస్ అనే పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నారు. కోల్కతాని ఇక్కడన్నా తీసుకోవచ్చు ఆర్ఎల్స్ ఈ కండిషన్ అయినా ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ మనకి 2 పాసిబిలిటీస్ వచ్చింది, ఒకటి ఫెయిల్ అయింది. మళ్ళీ ఇంకోటి డ్రా చేసే ముందు కండిషన్ ఇచ్చారేమో చెక్ చేద్దాం. ద పర్సన్స్ ఫ్రమ్ పాట్నా అండ్ కోల్కతా ఆర్ నాట్ ఇమీడియట్ నైబర్స్ అన్నారు. ఇక్కడికి కోల్కతా తీసుకుంటే నైబర్స్ అవుతారుగా. సో ఇక్కడికి కోల్కతాని తీసుకోకూడదు. అంటే మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది కోల్కతా ఈ ప్లేసెస్. సో ఇక్కడికి అలాట్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ కండిషన్ కి రండి. ఎస్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ అమృత్సర్ అన్నారు. ఈ పర్సన్ కి ఇవ్వకూడని ప్లేస్ ఏంటి అంటే అమృత్సర్ ఇవ్వకూడదు ఫర్ ఎస్ అని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ కండిషన్ అండి. ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అన్నారు. హైదరాబాద్ కి సెకండ్ రైట్ లో వచ్చే పర్సన్ కి మనం బెంగళూరు ఇవ్వాలి. ఇది కండిషన్. ఎన్ని ప్లేసెస్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం. ఒకసారి పాసిబిలిటీస్ లో కనుక వెళ్తే హైదరాబాద్ బెంగళూరు తీసుకోవచ్చు, లేదా హైదరాబాద్ బెంగళూరు తీసుకోవచ్చు. 2 కేసెస్ వస్తున్నాయి. కండిషన్స్ లో ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయేమో చూసి తర్వాత ప్లేస్ చేద్దాం. ఏమి ఇచ్చారు అక్కడ కండిషన్ లో? ఓన్లీ 2 పర్సన్స్ సిట్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ బెంగళూరు అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ బెంగళూరు అనుకుంటే క్యూ కి బెంగళూరు కి మధ్యలో 2 పర్సన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ బెంగళూరు అనుకుంటే 1 and 2 గ్యాప్ తో క్యూ, 1 and 2 గ్యాప్ తో క్యూ కుదరట్లేదు కదండి. సో ఈ అవైలబిలిటీ మనకు సరిపోవట్లేదు. ఆ 2 స్పేసెస్ లోనే మనం తీసుకోవాలి. ఏంటా కండిషన్ అంటే ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు సెట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కి సెకండ్ రైట్ లో వచ్చే పర్సన్ బెంగళూరు అనుకోవాలి. సో ఇప్పుడు బెంగళూరు కి 2 ప్లేసెస్ వదిలేసి క్యూ అనే పర్సన్ రావాలి. 1 and 2 క్యూ, 1 and 2 క్యూ కుదరట్లేదుగా. సో ఇక్కడికి క్యూ అనే పర్సన్ ని తీసుకొచ్చి అలాట్ చేసాం. ఆర్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అన్నారు. ఇక్కడ ఆర్ అనే పర్సన్ రాకూడదంటే కోల్కతా దగ్గరేగా ఆర్ అనే పర్సన్ వస్తారు. ఎస్ కి అమృత్సర్ ఇవ్వకూడదు అన్నారు. అంటే క్యూ అనే పర్సన్ కి అమృత్సర్ ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తాం. సో మనకి డేటాలో ఆగిపోయిన పర్సన్ ప్లేస్ తీసుకొచ్చి అలాట్ చేస్తే డేటా కంప్లీట్ అవుతుంది. చూడండి ఎవరు ఆగిపోయారు పర్సన్స్ లో అంటే టీ అనే పర్సన్ ఆగిపోయారు. సో టీ అనే పర్సన్ కి హైదరాబాద్ ఇచ్చాం. పర్సన్స్ లో మనకి మిగిలిపోయిన సిటీ ఏం ఆగిపోయిందంటే చండీగఢ్ ఆగిపోయింది కదా. సో ఎస్ అనే పర్సన్ కి చండీగఢ్ అలాట్ చేసాం. క్వశ్చన్స్ కి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కోల్కతా అన్నారు. సో పొజిషన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కోల్కతా 1, 2, 3 థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ అవ్వాలి. ఆప్షన్స్ లో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ సూటబుల్ అండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గివెన్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అన్నారు. కరెక్ట్ అయినటువంటి స్టేట్మెంట్. ఆర్ సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నారు. సో ఆర్ అనే పర్సన్ ఎక్స్ కి ఇమీడియట్ రైట్ లో ఉన్నారా అంటే ఆర్ సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ అవుతున్నారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫాల్స్ అండి.
పర్సన్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ కోల్కతా ఆర్ నాట్ ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ అన్నారు. ఇమీడియట్ నైబర్స్ అవుతున్నారు. సెకండ్ వన్స్ కూడా ఫాల్స్. క్యూ ఈస్ ఫ్రమ్ చండీగఢ్ అన్నారు. కాదు కదా. పర్సన్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ చండీగఢ్ ఆర్ ఇమీడియట్ నైబర్స్ అన్నారు. సరిపోతుంది కదా. ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండి. హౌ మెనీ పీపుల్ సిట్ బిట్వీన్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ చండీగఢ్ అండ్ వి. చండీగఢ్ నుంచి వి దగ్గర నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు వెన్ కౌంటెడ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అన్నారు. సో 1 and 2 పర్సన్స్ అవుతారు. ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అన్నారు. ఎస్ నుంచి టీ అడుగుతున్నారు. సో ఎస్ టు టీ అంటే ఇమీడియట్ పర్సన్స్ విత్ ద గ్యాప్ ఆఫ్ 1 పర్సన్ మళ్ళీ ఎక్స్పీ తీసుకున్నారు. మళ్ళీ ఒక పర్సన్ వదిలేసి క్యూడబ్ల్యూ, మళ్ళీ ఒక పర్సన్ వదిలేసి టీఆర్. మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే అరేంజ్మెంట్ లో ఎక్స్ ని వదిలేసి పీవీ రావాలి. ఆప్షన్స్ లో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ సూటబుల్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో టీ ఈస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీస్ అన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచే కదా వచ్చారు. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ అండి. So next we are having another puzzle. చూడండి ఏమి ఇచ్చారో. There are 6 plays which are to be organized in a span of consecutive 7 days starting from Wednesday. So Wednesday నుంచి స్టార్ట్ చేసి ట్యూస్డే వరకు తీసుకోవాలి 6 plays. 7 days లో 6 plays పెట్టాలి అంటే ఒక డే ఆఫ్ రెస్ట్ అవ్వాలి. సో వెడ్నెస్డే నుంచి స్టార్ట్ చేయమన్నారుగా. సో వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే, మండే అండ్ ట్యూస్డే. సో ఉన్న డేస్ ని మనం తీసుకున్నాం. ద కండిషన్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి. బిట్వీన్ దీస్ 7 days 1 day is the rest day. ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. 6 plays కి 7 days పెట్టాలంటే ఒక డే ఆఫ్ రెస్ట్ ఉండాలి. అది ఏ రోజు కాదట, ఫ్రైడే అయితే కాదు అన్నారు. సో ఈ రోజు ఏం అవ్వకూడదు అన్నారు. రెస్ట్ వచ్చే డే ఫ్రైడే కాదు అని కండిషన్ అండి. Q is the first play and there are 3 plays organized as well as the rest day between Q and T అని ఇచ్చారు. సో కండిషన్స్ లో ఏంటి ఆ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ అంటే క్యూకి టీకి మధ్యలో 3 ప్లేస్ ఉండాలి. అయితే ఈ మధ్యలోనే రావాల్సింది ఏంటి అంటే డే ఆఫ్ రెస్ట్ కూడా ఆ మధ్యలోనే ఉండాలి అని కండిషన్ అండి. సో క్యూ అండ్ టీకి మధ్యలో 3 ప్లేస్ ఉండాలి ఇంక్లూడింగ్ ద డే ఆఫ్ రెస్ట్ కూడా. అంటే మొత్తం గ్యాప్ లో 4 గ్యాప్స్ ఉండాలి అని పాయింట్ యొక్క మీనింగ్. అయితే క్యూ అనే దానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అని కండిషన్ ఇచ్చారు. అంటే ఏదైతే గేమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామో అందులో ఫస్ట్ గేమ్ మాత్రం క్యూవే అవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ లో చూడండి. ఆర్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ పి అని ఇచ్చారు. సో ఆర్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందట, ఇట్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ పి. సో పి వెనకాలే ఆర్ ని మనం ఆర్గనైజ్ చేయాలి. ఎస్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఆన్ థర్స్డే అని ఇచ్చారు. సో డేటా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినట్టుందిగా. ఎస్ అనేది ఏ రోజు ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ఆన్ థర్స్డే అని ఇచ్చారు. అయితే ప్లేస్ అన్నిట్లో ఫస్ట్ ప్లే క్యూ అవ్వాలి అన్నారు. ఆల్రెడీ థర్స్డే ప్లే వచ్చిందంటే వెడ్నెస్డే కంపల్సరీగా క్యూ అనేది ఉండాలి. సో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు, క్యూకి టీకి మధ్యలో గ్యాప్ ఆఫ్ 4 ఉండాలి. సో 1, 2, 3, 4 అంటే ఇక్కడికి వచ్చేది టీ అనే ప్లే అవ్వాలి. సో కండిషన్ లో ఫ్రైడే అనేది డే ఆఫ్ రెస్ట్ కాదు అన్నారు. సో ఇప్పుడు డే ఆఫ్ రెస్ట్ సాటర్డే కానీ సండే కానీ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇన్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ టీలో మాత్రమే మనకి డే ఆఫ్ రెస్ట్ కావాలి. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఫ్రైడే డే ఆఫ్ రెస్ట్ కాకుండా సాటర్డే కనుక డే ఆఫ్ రెస్ట్ అని తీసుకున్నట్లయితే ఈ 2 పర్సన్స్ ని ప్లేస్ చేయడానికి మనకి అరేంజ్మెంట్ లో ప్లేస్ సరిపోదండి. సో ఈ కండిషన్ ని పెడుతున్నా. పి అండ్ ఆర్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. డే ఆఫ్ రెస్ట్ ని మనం తీసుకొచ్చి సండే అలొకేట్ చేస్తున్నాను. డే ఆఫ్ రెస్ట్. ఇంకా డేటాలో ఆగిపోయిన 7th పర్సన్ డేటాలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ ఇక్కడ అలొకేట్ చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. క్వశ్చన్స్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేస్ ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్ ఆన్ ఫ్రైడే అన్నారు. ఫ్రైడే ఏ రోజు ఏ ప్లేన్ ఇచ్చామంటే పి ని ఇచ్చాం కదా. ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేస్ ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్ ఆన్ ట్యూస్డే అన్నారు. ట్యూస్డే వచ్చేసరికి ఏ ప్లేన్ ఇస్తున్నాము, యూ అనే ప్లేన్ ఇస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేస్ ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్ ఆన్ సాటర్డే అన్నారు. ఆర్ అనే ప్లే కదా ఇచ్చాము. ఆప్షన్ వైస్ చెక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డే ఇస్ ద రెస్ట్ డే అన్నారు. రెస్ట్ డే ఏ రోజు వచ్చిందంటే సండే వచ్చింది. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో అది లేదు కాబట్టి అదర్ దాన్ దోస్ గివెన్ యాజ్ ఆప్షన్స్ అండి, విచ్ ఇస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మళ్ళీ కలుద్దాం.